हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशानः सर्वविद्यानां भूतानामीश्वरः परः पुनातु सर्वदा चास्मान् शब्दब्रह्ममयः शिवः। वेदविज्ञानशतव्याख्यानसुममालिकायाम् अस्याम् अद्य अस्मान् प्रबोधयितुं भगवत्याः परमेश्वर्याः महिमानं श्रावयितुं स्ववचोभिः अस्मान् पुनातुं अस्मदभ्यर्थनाम् अंगीकृत्य आन्लैन् माध्यमेन अत्र प्राप्ताः वर्तन्ते ब्रह्मश्री वाराणसी वेङ्कटेश्वर्लु महाशयाः। ते इदानीं सिद्धाः सन्ति अस्मान् उद्बोधयितुं। महान् प्रमोदः परिचयवाक्येषु एतेषां महानुभावानां वैशिष्ट्यम् अस्माकं सन्तोषकुमारेण स्पष्टीकृतम्। अनेन ज्ञायते यत् एते देव्युपासकाः। भवत्सु अनेके जानीयुः यत् ऋग्वेदे दशममण्डले देवी सूक्तम् अत्यन्तं प्रसिद्धम्। तत्रैव ऋग्वेदे सरस्वती सूक्तम् अपि बहुधा विश्रुतम् अस्ति। अन्यच्च कृष्णयजुर्वेदे दुर्गा सूक्तम् सर्वत्र मन्दिरेषु देवालयेषु अस्माभिः श्रूयते। एवञ्च अथर्ववेदे पृथिवी सूक्तम् अपि अत्यन्तं प्रसिद्धम् अस्ति। एवम् अन्यच्च महत् विश्रुतम् अस्ति यत् अस्माभिः प्रतिदिवसं श्रूयते श्रीसूक्तं लक्ष्मीसूक्तम् इत्यपि वदन्ति जनाः। एवं भगवती परमेश्वरी सर्वथा सर्वेष्वपि सूक्तेषु इदं स्पष्टीकरोति यत् यथा भगवान् विष्णुः भगवद्गीतायां वदति सर्वेषां कारणं हेतुः अहम् एव इति, तथा इयं महादेवी भगवती अपि तथैव वदति सर्वत्र सर्वथा सूक्तेषु सर्वेष्वपि। तादृशीं भगवतीम् उद्दिश्य भगवत्याः वैशिष्ट्यम् उद्दिश्य इदानीम् अस्मान् बोधयितुं सिद्धाः वर्तन्ते। तत्र सा वदति देवी सूक्ते ऋग्वेदे अस्माभिः दृश्यते अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वेहं तजाहु अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे वितरमस्य मूर्धन् मम योनिरुप्सन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामून्द्यां भस्मणोपस्पृशामि मयासो अन्नमत्तियो विपश्यति यः प्राणितिजयेयं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्ष्यन्ति श्रुतिश्रुतः श्रद्धिपन्तेः वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिः ऋतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोवितं ब्रह्माण्डं तं ऋषिं तं सुमेधाम् यदहं मया एव सर्वं क्रियते अहम् एव यं कामये यः अस्मान् यः मां श्रद्धया प्रीणाति श्रद्धया प्रार्थयति तस्य कृते तस्याः कृते अहं सर्वं ददामि इति परमेश्वरी वदति। तादृश परमेश्वर्याः भगवत्याः वैशिष्ट्यं महत्त्वं देवी महत्त्वं व्याख्यातुं
पुनः एकवारम् अस्माकं सर्वेषां पक्षतः ब्रह्मश्री वाराणसी वेङ्कटेश्वर्लु महाशयान् अरुन्धे। वाराणसी वेङ्कटेश्वर्लु महोदयाः आरम्भं कुर्वन्तु। సార్ మీది మ్యూట్ లో ఉంది మహోదయ, మ్యూట్ లో ఉంది, అన్మ్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు బాగుంది, ఆరంభించండి. సంస్కృత పరిషత్ కేంద్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయేన మానిత ఆదర్శ శోధన సంస్థ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ హైదరాబాద్, మహర్షి సాందీపని రాష్ట్రీయ వేద విద్యా ప్రతిష్టాన ఉజ్జయిని మధ్యప్రదేశ్ వేద విజ్ఞాన శతవ్యాఖ్యాన సుమమాలిక వేదికకు సభకు సాదర నమస్కారాలు సమర్పిస్తున్నాను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సహస్రదళ పంకజే సకల శీతరశ్మి ప్రభం వరాభయకరం భుజం విమల గంధ పుష్పాంబరం ప్రసన్నవదనే క్షణం సకల దేవతారూపిణం స్మరేచ్చిరసి హంసగం తదభిధానపూర్వం గురుం స్వప్రకాశతనుమూర్తిరేఖికా తద్విమర్శతనురేఖికా తయోః సామరస్య వపురిష్యతే పరాపాదుకా పరశివాత్మనో గురోః సంచింతయామి చరణౌ పునరంధపీఠే శంభోరశేష జనన స్థితినాథ్ హేతు షష్ట్యుత్తర-300 దివ్యమరీచికానాం అంతే పదోపరి షడన్వయ రక్త శుక్లాం వందే గురుపదద్వంద్వం అవాంగ్మానసగోచరం రక్త శుక్ల ప్రభామిశ్రం అతర్క్యం త్రైమురం మహః. తల్లి నిన్నుదలంచి పుస్తకము చేతన్బోనితిన్, తల్లి నిన్నుదలంచి భాషణము చేతన్బోనితిన్. పోతగా క్షమాపణలతో. తల్లి నిన్నుదలంచి భాషణము చేతన్బోనితిన్, నీవు నా ఉల్లంబందున నిలిచి జృంభణముగాన్ ఉక్తులు సుశబ్దంబు శోభిల్లం బల్కుము నాదు వాక్కునను సంప్రీతిన్. జగన్మోహిని ఫుల్లాబ్జాక్షి సరస్వతి భగవతి పూర్ణేందు బింబాననా. సభకు నమస్కారములు. ఈ వేదిక అతి పుణ్యవంతమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి వేదిక. వేద విజ్ఞాన శతవ్యాఖ్యాన సుమమాలిక ఈ వేదిక మీ పరంగా సమర్పింపబడుతూ ఉండటం, అందులో నేను సేవ చేయటానికి అవకాశం దొరికిన వాడిని కావటం నాకు మహదానందంగా ఉన్నది. ఈ ఆచార్య కె నీలకంఠం మహానుభావులు, ఈ సంస్కృత పరిషత్ నిర్దేశకులకు, అలాగే డాక్టర్ జోషి సంతోష్ కుమార్ కార్యక్రమ యొక్క నిర్వాహకులకు, ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించటంలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా బాధ్యులు అయినటువంటి మాన్య మహోదయులందరికీ, అలాగే బాలభాషణం వినటానికి, చులుక పలుకులు పలుకుతూ ఉంటే వినటానికి ఎంతో సాదరంగా ఇక్కడ సుదూరం నుండి కూడా వింటూ ఉన్నటువంటి, ప్రత్యక్షంగా వింటూ ఉన్నటువంటి
ఆత్మీయ మిత్రులకు, మహానుభావులకు, పెద్దలకు, చిరంజీవులకు అందరికీ కూడా అభివందనాలు సమర్పిస్తూ శ్రీదేవి వైభవాన్ని గురించి నేను యథామతి యథాశక్తి సంభాషించటానికి పూనుకుంటున్నాను. మాన్యులారా, జగన్మాత వేదములందు ప్రతిపాదించబడినటువంటి ఆద్యమైన శక్తి. సర్వ ఉపనిషత్తులందు కూడా ఉద్ఘోషితమైనటువంటిది అని శ్రీలలితా సహస్రనామములు వేదరూపగా, శృతి మూలగా, పరబ్రహ్మపరమైనటువంటి వస్తువుగా అమ్మను వర్ణించినవి. లోకంలో మాతాపితరులుగా పరమేశ్వరుడు, పరమేశ్వరి, పరమేశ్వరుడు తండ్రిగా, పరమేశ్వరి తల్లిగా, సృష్టికంతటికి మూల విరాట్టులుగా విరాజిల్లుతున్నారు. ఈ ఇరువురిని చాలా విస్తరంగా ప్రస్తుతించినటువంటి వైదికమైనటువంటి అంశములు, సూక్తాంశములు రెండు లోక ప్రసిద్ధాలుగా ఉన్నవి. ఒకటి పురుష సూక్తము, రెండవది శ్రీ సూక్తము. ఇకపోతే ఇప్పటి వరకు ప్రారంభంలో నీలకంఠ మహోదయులు సెలవిచ్చినట్లుగా దేవీ సూక్తము 8 రుక్కులతో కూడుకున్నటువంటిది. అది నిగూఢమైనటువంటి తాత్వికమైన అంశములతో విరాజిల్లుతున్నటువంటి సూక్తము. దీనితో పాటుగా శ్రీదేవి అథర్వశీర్ష ఉపనిషత్తు అనున్నది మరొకటి అమ్మను గురించినటువంటి తెలివిని తెలిపెడి ఉపనిషత్ భాగం. శాక్తోపనిషత్తులుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి వారిలో త్రిపురాది ఉపనిషత్తులు, త్రిపురోపనిషత్తు, భావనోపనిషత్తు, బహ్వరుచోపనిషత్తు మొదలైనటువంటివి కూడా మనకు వారు చెప్పిన దానికి అదనంగా సరస్వతి రహస్యోపనిషత్తు ఉన్నటువంటివి అన్నీ కూడా సంబోధనలో, తాత్పర్యములో మాతృదేవతను సంబోధించి చెప్పినట్టుగా కనిపించేటువంటి ఉపనిషత్తు. విశేషం ఏమిటంటే శ్రీ విద్య, శ్రీమాత తత్సంబంధమైనటువంటి అంశములన్నీ కూడా, అంటే శ్రీ విద్యను ఉపదేశించేటువంటి శ్రీ గురువు, ఆ గురువు ఉపదేశించినటువంటి మంత్రస్వరూపిణి అయినటువంటి శ్రీ విద్య, ఆ శ్రీ విద్య యందు ప్రతిపాదితమైనటువంటి మంత్రస్వరూపిణి అయినటువంటి శ్రీదేవి, ఆ శ్రీదేవికి ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి శ్రీచక్రము, సాధకుడు, అట్లాగే శ్రీ వృక్షము, బిల్వ వృక్షము, ఇవన్నీ కూడా శ్రీ పంచకములో ఒక బృందంగా, ఒక పూల గుత్తిగా చెప్పబడ్డటువంటి అంశములు. కాబట్టి వీటిలో ఉన్నటువంటి ఐక్యత ఏమిటి అంటే శ్రీపారమ్యము. శ్రీదేవియే మంత్రస్వరూపిణి. శ్రీదేవి ప్రేరణ చేసినటువంటి శ్రీ గురువు ఆ మంత్రస్వరూపుడు, శ్రీదేవి స్వరూపుడు.
సాధకుడు తనను తాను వారితో తాదాత్మ్యము చేసుకునేటువంటి దిశలో సాగేటువంటి ఒక ఉపాసనా పరుడుగా ఉండటం, సంభారాదులు దేవి విభూతులు బాగా ప్రకాశించినటువంటి అంశాలుగా శ్రీవృక్షాదులు ఉండటం సంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి ఒక విశిష్టమైనటువంటి అంశం. వేదమునందు సాధారణంగా సంహితా భాగంలో కర్మకు ప్రాధాన్యం ఎక్కువ, ఉపనిషద్ భాగంలో ఉపాసన తాత్విక విచారణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం అనేటువంటి ఒక అంశం తరచూ వినపడేటువంటిదే. అయినప్పటికీ సంహితా భాగములందు కూడా ఉపాసనాదులను, తాత్వికమైన అంశాలను చెప్పడం, ఉపనిషత్ వాంగ్మయంలో కూడా స్వరూపమైనటువంటి ఉపాసనను, నిరాకారమైన బ్రహ్మోపాసనను చెప్పటం అనేటువంటిది తటస్థించి ఉండటం ఆ వాంగ్మయంతో పరిచయం కలటువంటి వ్యక్తులకు అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశమే. తస్య వాచకః ప్రణవః, ఆ పరబ్రహ్మమును తెలిపేటువంటి వాచకం ఏదైతే ఉందో, పదం ఏదైతే ఉందో అది ప్రణవము అని పెద్దలు సెలవిచ్చినట్లుగా వాచ్య వాచకయోరభేదః, వాచ్యమునకు ఆ వాచకమైన పదమునకు అభేదము అనబడేటువంటి అంశాన్ని తెలిపినట్టుగానే మంత్రమునకు, మంత్రమునందు ప్రతిపాద్యమైనటువంటి దేవతకు కూడా అభేదంగా చెప్పుకోవటం ఉంది. ఇకపోతే మాతృదేవి అన్నప్పుడు స్త్రీ రూపం కదా, జగన్నాయకుడు అన్నప్పుడు పుంరూపం కదా, ఇట్లా ద్వైవిధ్యం ఉందా, ఇంకా ఏమైనా విశేషం ఉందా, భగవంతుణ్ణి సత్స్వరూపుడైనటువంటి ఆ చైతన్యాన్ని చెప్పటానికి ఇలాంటి లింగ ప్రస్తావన, లింగ భేదంతో వ్యవహరించటం అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంది అనే అంశం గనక స్పృశిస్తే, వేదవాంగ్మయమునందు పరబ్రహ్మ పదార్థమునందు త్రిలింగముల వ్యాపించిన శబ్దముల చేత పేర్కొనటం జరిగింది. తత్, సా, సహ అనబడేటువంటి త్రిలింగ శబ్దములతో, పుంలింగ శబ్దములతో, స్త్రీలింగ శబ్దములతో, నపుంసకలింగ శబ్దములతో కూడా ఆ వస్తువును, ఆ చైతన్యమయమైనటువంటి అంశమును ప్రతిపాదించటం జరిగినది. భాష్యకర్తలు ప్రతిపాదించినది ఏమిటి అంటే, భగవంతుణ్ణి ఆ వర్ణించే సందర్భాలలో ప్రత్యయముల యొక్క అంశము కుంఠీభూతమవుతూ ఉన్నది, అది మొక్కబోయి అర్థము మాత్రమే ప్రధానంగా ఉంటున్నది అనే అంశాన్ని ప్రతిపాదించినారు. అది స్త్రీలింగ పదమైన, పుంలింగ పదమైన, నపుంసకలింగ పదమైన అచ్చట వాచ్యుడైనటువంటి వాడు పరమాత్మయే, పరమ చైతన్యమే, పరమశివుడే అని. ఆ విధంగా చూసినప్పుడు అమృత స్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మకు అభిన్నమైనటువంటి, అభిన్న అయినటువంటి శక్తి ఇద్దరూ కూడా ఒకటే అని ఉపనిషత్తు యొక్క సారం తెలుపుతూ ఉంది. సాహి శ్రీరమృత సతాం, ఆ అమృత చైతన్యము ఏదైతే ఉందో, సత్ ఉపాసకులతో, సత్ పదార్థమును ఉపాసించేటువంటి, భగవత్ పదార్థమును ఉపాసించేటువంటి సాధకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ శ్రీ అమృత స్వరూపిణిగా ఉన్నది అనేటువంటిది, అది ఏ పరమ చైతన్యము అనేటువంటిది సారంగా మనము గ్రహించవచ్చు. కామకళా విలాసంలో ప్రారంభ శ్లోకంలో ఒక మాట చెప్పారు.
సకల భువన ఉదయ స్థితి లయ, సకల భువనోదయ స్థితి లయ లీలామయోజుక్త, సకల భువన ఉదయ స్థితి లయమయ లీలా వినోదనోద్యుక్త, అంతర్లీన విమర్శ, అంతర్లీన విమర్శ, ప్రకాశమాత్రతను మహేశ్వర పాతు. సకల భువన, సకల ప్రపంచమునకు ఉదయించటానికి, స్థితికి, నాశనమునకు, వీటన్నింటినీ లీలామయమైన వినోదముగా నిర్వర్తించటానికి సమర్థుడైనటువంటి మహేశుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యందు స్పందనారూపంగా నిలిచి ఉన్నటువంటి విమర్శ శక్తి ఏదైతే ఉందో, అంతర్లీన విమర్శ పాతు మహేశ ప్రకాశమాత్రతను, అంతర్లీన విమర్శ పాతు మహేశ ప్రకాశమాత్రతను. కేవల ప్రకాశ స్వరూపుడైనటువంటి వాడు, విమర్శను గర్భీకరించుకున్నటువంటి వాడు, అంతర్గతంగా లీనమై ఉన్నటువంటి విమర్శ కలవాడు అయినటువంటి మహేశ్వరుడు అతడు మమ్మల్ని రక్షించుగాక అని పుణ్యానంద మునీంద్రుల వారు కామకళా విలాసంలో చెప్పినారు. శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్త ప్రభవితుం అంటూ శంకరులు సౌందర్యలహరిలో చెప్పినట్టుగా స్పందనా శక్తి రూపమైనటువంటి అమ్మవారి యొక్క ఆ ప్రేరణ చేత నిరామయుడైనటువంటి నిర్వికల్పుడైనటువంటి పరబ్రహ్మమునందు ఈ సృష్టి సృజనేచ్ఛ కలిగినట్టుగా మనకు వేదాంతం చెబుతూ ఉంది. ఆ సృష్టికి ఉన్ముఖమైనటువంటి కామేశ్వరీ సహితుడైనటువంటి కామేశ్వరుడు ఎవరైతే ఉన్నారో శబల బ్రహ్మము, అది మనకు ఈ సృష్టి కారణంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రకాశ విమర్శ రూపముల యొక్క సమ్మిశ్రణమైనటువంటిది ఇది అని వేదాంతం తెలుపుతూ ఉంది. అట్లాంటి స్థితి లోపల సమశక్తి, సమబలములు కలటువంటి ఈ రెండూ కూడా చంద్ర చంద్రికల వలె అభిన్నములుగా ఉన్నటువంటివి. శక్తి, శక్తివంతుడు ఎట్లాగైతే అభిన్నములుగా ఉంటారో అట్లాగే చంద్రుడు, వెన్నెల అభిన్నములుగా ఎట్లా ఉంటాయో పరమేశ్వరుడు, పరమేశ్వరి, జగన్నాథుడు, జగదంబ అట్లా అభేదంతో వర్తిల్లేవారే అనేటువంటిది స్థాపించబడింది. అయినప్పటికీ ప్రసవితృ లక్షణం సృష్టిలో ప్రస్ఫుటంగా ప్రత్యక్షంగా కనపడేది కాబట్టి ఈ ప్రసవితృ లక్షణాన్ని పట్టుకొని పోషణ భరణ ఆదికములు తల్లి చేసేటువంటి శైశవ దశను ఉట్టంకించుకొని భగవంతుణ్ణి చనువు కొద్దీ తల్లిగా ప్రేమతో పాదాల దరి చేరేటువంటి విధంగా సాధకుడు అమ్మయందు మాతృభావనను కలిగి ఉండటం, మాతృభావనను పెంపొందించుకొని ఉండటం అనేటువంటిది సరళమైనది, సహజమైనది అంశంగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టే పరబ్రహ్మ పదార్థమును మాతృరూపంగా సేవించేటువంటి ఈ ఆరాధనా విధానము, భావనా విధానము, ఉపాసనా విధానము అనేటువంటిది శ్రేష్టంగా అందరూ నిర్వహించేదిగా కనపడుతూ ఉన్నది. వేదమాత అయినటువంటి గాయత్రి ధ్యాన శ్లోకంలో సర్వసాధారణంగా స్త్రీమూర్తిగా గాయత్రి మాతగా వర్ణింపబడుతూ ఉండటం, వేదసారమైనటువంటి ఆ గాయత్రి మాతృరూపిణిగా ఉండటం అనేటువంటిది మాతృ యొక్క శక్తి, ఆ మాత యొక్క శక్తి ఏదైతే ఉందో
మాతకు ఉండబడేటువంటి ప్రాధాన్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలుపుతూ ఉంది. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ అంటూ మనకు వేదము మాతను ప్రారంభంలో పట్టి ఎత్తి చూపింది పూజ్యనీయంగా. అంతేకాకుండా లోక సహజంగా తల్లి ఎవరు అనేటువంటిది చూడగానే తెలిసేటువంటి విషయం, ఎవరు చెప్పనవసరం లేకుండా లోకానికి శిశువుకు తెలియేటువంటి అంశం. తల్లి ఎవరు అనేటువంటి అంశం ఎట్లా ప్రస్ఫుటంగా ప్రత్యక్షంగా త్వరితంగా తెలియవస్తూ ఉందో, తండ్రి ఎవరు అంటే తల్లి ఇదిగో నీ తండ్రి అని వేలెత్తి చూపినప్పుడు మాత్రమే తండ్రి తెలుస్తాడు శిశువుకు. ఆ పద్ధతిలో పితరుని నిర్దేశించేటువంటి శక్తి కూడా మాతృశక్తి. అలాంటి అభిన్నమైనటువంటి ఐక్య శక్తి సముదాయమైనటువంటి మాతాపితరుల యొక్క సమన్వయ శక్తి ఏదైతే ఉందో శ్రీ గురుమూర్తిగా భాషిస్తూ, అది ఏ శ్రీ విద్యగా, అది ఏ శ్రీమాతగా, అది ఏ శ్రీమంత్రంగా భాషిస్తూ ఈ లోకంలో విరాజిల్లుతూ ఉన్నది. దానిలో ప్రతి ఇంటా కూడా మారుమ్రోగేటువంటి, ఇంతకు ముందే ఆచార్య నీలకంఠం గారు పేర్కొన్నట్టుగా చాలా బాగా ప్రతి చోట వినపడేటువంటిది, ప్రతి ఒక్కళ్ళకు తెలిసినటువంటిది, ప్రతి ఒక్కళ్ళం ఆశతో దానిని నిర్వహించుకోవటం, ఇతరులతో చేయించుకోవటమో మనం చేసుకోవటమో చేసేటువంటిది శ్రీ సూక్త పారాయణం కానీ, శ్రీ సూక్త విధానంతో పూజ కానీ ఉంది. నేను ప్రారంభంలో శ్రీ సూక్తం గురించి చెబుతాను. అత్యంత నికటస్థమైనటువంటి అంశం అది. దాని తర్వాత కాస్త జటిలత్వంతో కూడిన దేవి సూక్తానికి వెళతాను. కాలరూపి అయిన పరమేశ్వరుడు అవకాశం ఇస్తే దేవి అథర్వ శీర్షం గురించి కాస్త ముచ్చటిస్తాను. ఇది నా ప్రణాళిక. మూడింటి యందు కూడా ప్రతిపాదింపబడినటువంటి దైవం శ్రీదేవియే. మూడింటా కూడా నేపథ్యంలో ప్రకాశించేటువంటి వస్తువు సచ్చిదానంద రూపమే. ఈ అంశాన్ని మనం 3 స్తరాల్లో స్థూలంగా, సూక్ష్మంగా, పరంగా స్థూల రూపంతో ధ్యానించటం భగవంతుణ్ణి, సూక్ష్మ రూపంతో ధ్యానించటం, వాసనామయమైనటువంటి పరతత్వంగా భావించటం అనేటువంటి ఈ 3 స్తరాల్లో కూడా, 3 సోపానాల్లో కూడా ఇవి ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావో కాస్త పరిశీలించుకోవచ్చు. స్వరూపంగాను, రూపం లేనటువంటి పద్ధతిలోనూ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించే విధానాలు కూడా ఇందులో ఎట్లా చెప్పబడ్డాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు. స్థూల రూపము కరచరణాది అవయవములతో సాధకుడి యొక్క మనోభీష్టాన్ని తీర్చటానికి అనువైనటువంటి పద్ధతుల్లో భగవంతుడు దర్శనమిచ్చేటువంటి తన అభీష్టానికి అనుగుణమైనటువంటి ధ్యాన రూపంలో, ధ్యానం నిలవటానికి, శ్రద్ధ నిలవటానికి, ఉపాసన సాగటానికి కావలసినటువంటి ఒక ఆలంబన, ప్రతీక ఆలంబనను ఈ రూపంలో స్థూల రూపం ఉంటుంది. చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే మొదలైనటువంటి. సూక్ష్మ రూపము మంత్రమయమైనటువంటి రూపం, మంత్రములతో కూడిన రూపం లేదా బీజాక్షరములతో కూడిన రూపం. అందులోని ఈ స్థూల రూపం కంటే ఆంతరికమైనటువంటి ధ్యానం సంబంధించినటువంటి అంశములు ప్రత్యక్షమవుతాయి. ఇకపోతే మూడవది పరమైనటువంటి రూపం, శ్రేష్టమైన రూపం, తాత్వికమైన రూపం. అది భగవంతుణ్ణి సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని వర్ణించేటువంటి విధి. దీనిలో మనకు ప్రారంభంలో శ్రీ సూక్తాన్ని గనక తీసుకున్నట్టయితే, శ్రీ అంటే సాధారణంగా లోకంలో మనం అనుకునేటువంటిదల్లా కూడా శ్రీ అనగానే లక్ష్మీదేవి, మహాలక్ష్మి, సంపదలకు రాణి, విష్ణువు యొక్క దేవేరి, ఇట్లాంటి అర్థాల్లో మనం సాధారణంగా ప్రచలితమైనటువంటి ఆ అమ్మను కొలిస్తే సంపదలు లభిస్తాయి,
ఆ అమ్మ ప్రసన్నురాలైతే మనం సిరి సంపదలతో తులతూగుతాం అనబడేటువంటి ఒక భావన. ఇది సాధారణమైన భావన, సహజమైన భావన, నిర్దుష్టమైనటువంటి దీంట్లో ఈ భావనలో దోషం కూడా ఏమీ లేదు. మరొక విధంగా ఆలోచించినట్లయితే శ్రీ సూక్తం అనేటువంటిది జగన్మాతకి లలితా సహస్రనామాలు శ్రీమాత అని పేర్కొన్నవి. శ్రీమాతను ఒకటే నామంగా తీసుకొని శ్రీరూపమైన లక్ష్మీదేవిని కొలిచేటువంటిది, పరిచ్ఛిన్నం చేసి చూపెట్టేటువంటిది. ఇది ఇంత, ఇది ఇంత అనేటువంటి కొలత సాధనం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కొలత వేసి చెప్పేది, నిర్దేశించేది, శ్రీని నిర్దేశించేది అనేటువంటి అర్థంలో అపరిచ్ఛిన్నమైనటువంటిదిగా శ్రీ కనపడుతుంది. అంటే ఇక్కడ జగన్మాత ఎవరైతే ఉన్నారో సాధారణమైనటువంటి త్రిమూర్తి దేవేరులలో ఉండబడేటువంటి శ్రీ మాత్రమే కాకుండా తద్విశిష్టమైనటువంటి శ్రీగా, అమృత స్వరూపిణి అయిన చైతన్యంగా శ్రీ భాషిస్తూ ఉంది అనేటువంటిది అక్కడ అర్థం. ఇక్కడ కూడా శ్రీ అనబడేటువంటిది ఆ జగన్మాత అపరిచ్ఛిన్నమైనటువంటి అంశంగా ప్రకాశించేటువంటి జగన్మాత ఈ శ్రీ సూక్తంలో కనపడుతుంది. తర్వాత సూక్తము అంటే సుష్టుగా చెప్పబడినది అని అర్థం. ఈ సుష్టుగా చెప్పబడటం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే బాగా అనుభవించి ఆ అనుభూతిని అందజేసేందుకు తగినటువంటి సాహిత్యాన్ని, భాషని ఉపయోగించుకొని శక్తివంతమైనటువంటి విధంగా పదములు కూర్పు చేసి చెప్పినటువంటిది సూక్తముగా మనం గమనించవాలి. సుష్టు ఉక్తం, చక్కగా చెప్పబడినటువంటి దీనిని దర్శించినటువంటి ఋషులు ఎవరైతే ఉంటారో దర్శనాత్, దర్శనం చేయటం వల్ల ఋషి అని మనం అనుకుంటాం. ఆ ద్రష్ట ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ద్రష్టలో ప్రవేశించి ద్రష్ట యొక్క మనస్సులో మెరసినటువంటి ఆ మెరుపు ఏదైతే ఉందో అదే మనకు ఈ మంత్ర రూపంలో కనపడుతూ. కాబట్టి ద్రష్ట చెప్పినప్పటికీ, వేదవ్యాసాదులు కర్తృత్వాన్ని వహించినప్పటికీ, భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా మనం దేనినైతే భగవద్గీతాదులను స్వీకరిస్తూ ఉన్నామో అలాగే దర్శకుడైనటువంటి ఋషిముఖం నుండి వెలువడినటువంటిదిగా ఈ సూక్తాన్ని మనం గమనిస్తూనే అమ్మ ప్రేరణతో వచ్చినటువంటి వేద మంత్రంగా దీన్ని మనం మనన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే వేదమునకు ఏ రకమైనటువంటి అధికారం, ద్విజత్వం అనేటువంటిది ప్రాథమిక అధికారం అయితే సమాంతర రూపంలో సకల జనులకు ఉపయోగించేటువంటి విధంలో కూడా దానిని తీసుకుపోయేటువంటి ఒక సమాంతరమైనటువంటి వాహిక సర్వజనులకు అందేటట్లుగా ఆబాల గోపాలము సేవించేందుకు, అమ్మను సేవించేందుకు అనుకూలంగా కూడా వేద చోదితమైనటువంటి అంశములు ప్రదర్శింపబడినవి అనటానికి ఈ శ్రీ విద్యా శాఖయే దానికి ప్రధానంగా మనకు కనపడుతూ ఉంది. దేవీ భాగవత ప్రథమ శ్లోకంలో సర్వ చైతన్య రూపాం తాం ఆద్యాం విద్యాంచ ధీమహి తన్నో బుద్ధి ప్రచోదయాత్ అనేటువంటి శ్లోకము గాయత్రీ మంత్రమునకు సమమైనటువంటిది. శ్రమకు ఓర్చి అధికారమును కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గాయత్రిని చేస్తే తత్ సమానమైన ఫలితమును అందించేటువంటి మంత్ర రాజంగా ఈ త్రిపాశ్లోకం విరాజిల్లుతూ ఉంది. ఈ విధంగా శ్రీ సూక్తం దీని భావన మనం ఎట్లా వంట పట్టించుకుంటే మూడు రకాలటువంటి స్థూల, సూక్ష్మ, పర అనబడేటువంటి మూడు స్తరాల్లోని అంశాలను కూడా క్రమంగా మనం ఎట్లా అధిగమించేటువంటి పద్ధతిలో, చేరుకునేటువంటి పద్ధతిలో ఉండగలమో తెలుపటానికి ఈ శ్రీ సూక్తాన్ని ప్రారంభంలో పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ మనకి
శ్రీ సూక్తం యొక్క ప్రథమ రచలో హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణ రజత స్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మావహ. అయ్యా, నాకు శ్రీని పెంపొందింప చెయ్యి అని ప్రార్థించేది అగ్నిదేవునిగా ఇక్కడ వర్ణింపడం జరుగుతోంది. జాతవేదుడు అన్నియూ తెలిసినవాడు, జాతములైన అంశములన్నింటినీ తెలిసినటువంటి వాడు, అంటే వీటికంటే అతీతుడైన వాడు అని అగ్ని అని. మనము 3 రకాలైనటువంటి విధాలుగా శ్రీ సూక్తంలో ప్రార్థన చేస్తాం. ఒకటి, అమ్మను గురించి బాగా తెలిసినటువంటి దేవతా స్వరూపులు అయినటువంటి వాళ్ళను ఉద్దేశించి మాకు అమ్మ యొక్క దయను అందింపచేయి అని వారి సహాయం తీసుకొని అమ్మను ప్రార్థించటం ఒక విధి. అలాగే అమ్మను ఉపాసించి విజయవంతమైనటువంటి వ్యక్తులను ఊతగా తీసుకొని అమ్మ కృపను అభ్యర్థించటం రెండవ పద్ధతి. మూడవది, అమ్మా నేను దీనుడను, నీవు నన్ను కరుణించు అని మనకు మనమే స్వయంగా ప్రార్థించటం మూడవ విధం. ఈ 15 రుక్కులలో కూడా ఇటు అగ్నిదేవుణ్ణి, అటు ఇతర ఉపాసకులైనటువంటి చిక్లీతుడు అన్నటువంటి వ్యక్తులను, అట్లాగే అహం అహం అంటూ నేను అనే అర్థంలో చెప్పినటువంటి సాధకుణ్ణి, ఈ ముగ్గురి రూపంలో అమ్మను ప్రస్తుతించటం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నది. మనకు సాధారణంగా యజ్ఞపురుషుడు అగ్ని, అమ్మ అగ్ని రూప, అనలశిఖ యందు అమ్మ ఉన్నది అని, రేంకారాసన గర్భితానలశిఖాం తామగ్నివర్ణాం తపసాజ్వలంతీం అంటూ అగ్నిగర్భ, అగ్ని నుంచి పుట్టినటువంటి అగ్ని అంటూ అమ్మను వర్ణించటం, ఆ అమ్మ యొక్క స్థితిని తెలిపేటువంటి సాధనంగా యజ్ఞ పురుషుణ్ణి ఇక్కడ మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఓ జాతవేద, నాకు అమ్మ దయను, నాకు అమ్మ సాన్నిధ్యాన్ని కల్పించు అంటూ. జాతమాత్మని భా సూర్యే చంద్రే జ్యోత్స్నాచ ఖే ధ్వని అంటూ ఈ జ్ఞానం అనబడేటువంటిది ఆత్మ పదార్థాన్ని తెలిపేటువంటిది, సూర్యాదులను తెలిపేటువంటిది అంటూ నిఘంటూ మనకు చెబుతుంది. హిరణ్యం అంటే అమృతం అనబడేటువంటి దానికి, పయసి ఘృతము మొదలైనటువంటి వాటికి వర్ణమునందు ఇవన్నీ కూడా హిరణ్యవర్ణ, బంగారు రంగులో కలటువంటిది. హిరణ్యం అంటే జ్ఞానం అనే అర్థంలో కూడా, వర్ణం అంటే అక్షరం అనేటువంటి అర్థంలో కూడా, వర్ణం అంటే రంగు అనేటువంటి అర్థంలో కూడా. ఆ హిరణ్యవర్ణమైనటువంటి, హిరణ్యవర్ణ అయినటువంటి హరిణి మనోహర రూపమైనటువంటి దానిని పురాణాల్లో చెప్పినట్టుగా జింక రూపాన్ని ధరించినటువంటి దాన్ని పురాణ కథల్లో మనకు చెప్తున్నట్టుగా హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణ రజత స్రజాం, సువర్ణములు బంగారు, రజత వెండి ఆ మాలలతో వెలుగుందేటువంటి దాన్ని, చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం, చంద్రాం చంద్రస్వరూపురాలని, హిరణ్మయమైనటువంటి దాన్ని, జ్యోతిస్వరూపమైనటువంటి దాన్ని, లక్ష్మీం ధర్మపరులను లక్ష్యముగా చేసుకుని అనుగ్రహించేటువంటి దాన్ని, ఓ జాతవేద మాకు పెంపొందించు అంటూ సాధారణమైనటువంటి అర్థం. మనకు కాస్త దీనిని తరచి చూచినట్లయితే ఈ హిరణ్య శబ్దం మనకు స్వర్ణ శబ్దం, హిరణ్య శబ్దం ఇత్యాదులు మనకు ఈ మంత్రాల్లో చక్కగా వస్తాయి. హిరణ్య గర్భుడు అనబడేటువంటి, హిరణ్యవర్ణుడు, హిరణ్య శ్మశ్రుడు అంటూ మనకు ఆ సూర్యవర్ణంలో బ్రహ్మసూత్రాల్లో చెప్పబడి ఉంది. అంటే ఏ చైతన్యం అయితే ఉందో అది హిరణ్య
శబ్దంతో ప్రస్తుతింపబడింది. అట్లాంటి హిరణ్య వర్ణము కలటువంటిది, బంగారు వర్ణంలో మెరిసిపోయేటువంటిది అని. జోనౌ కనక పుంజాభాం హృది విద్యుచ్చయోజ్వలాం ఆజ్ఞాయాం చంద్ర సంకాశాం మహస్తవ మహేశ్వరి. సూక్ష్మంగా చూసినట్లయితే సాధకుడికి స్వాధిష్టానాది చక్రములలో అంటే మన శరీరమునందు ఉండే షట్చక్రాలలో స్వాధిష్టానంలో అగ్ని రూపంలో ప్రజ్వరిల్లేటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో అది అగ్నిగా చెప్పబడింది. అక్కడ అమ్మ కనకపుంజ నిభయై ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది కాబట్టి హిరణ్యవర్ణ. యోనౌ కనక పుంజాభాం హృది విద్యుచ్చయోజ్వలాం ఆజ్ఞాయాం చంద్ర సంకాశం. అనాహతంలో ఆజ్ఞలో ఆయా వర్ణములతో ప్రకాశించేటువంటిది కాబట్టి ఇక్కడ హిరణ్యవర్ణగా అమ్మను ప్రస్తుతించటం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇది మనకు కాస్త ఉపాసనా పద్ధతిలో పరిచయం ఉన్నప్పుడు మనం చేసుకోవలసినటువంటి అంశం. కేవలం బంగారము అనబడేటువంటి లౌకికమైన పదార్థమే కాకుండా అంతశ్చక్రములలో మనకు కనిపించేటువంటి అమ్మ సౌందర్యాన్ని, అమ్మలోని భగవత్ తత్వాన్ని తెలిపేటువంటి పదాలుగా ఈ హిరణ్య పదము, చంద్ర పదము. సుశీతలమైనటువంటిది, చలదనాన్ని ఇచ్చేటువంటిది, పాలసముద్రం నుంచి పుట్టినటువంటిది అమ్మ. చంద్రుడు పాలసముద్రం నుంచే పుట్టాడు. ఈమె చంద్ర సహోదరి. అమ్మవారి విద్య చంద్ర విద్యగా చెప్పబడింది. 15 కళలు చంద్రుల్లో మనకు కనపడేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నావో ప్రాకృతికములైనటువంటివి. వీటికంటే మిన్నయైనటువంటి 16వ కళ చంద్రకళ ఏదైతే ఉందో ధ్రువకళగా చెప్పబడేటువంటి సాదాఖ్య కళ. ఆ సాదాఖ్య కళ కాబట్టి అమ్మను చంద్రస్వరూపిణిగా ప్రస్తుతిస్తూ ఉన్నాము అనబడేటువంటిది ఇక్కడ ఆంతరికమైనటువంటి అంశం. చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. అట్లాంటి చంద్రస్వరూపిణిని, లక్ష్మీస్వరూపిణిని ఓ అగ్నిదేవ నాకు సాన్నిధ్యం కల్పించు అంటూ ఇక్కడ వేడుకోవటం. అగ్ని ద్వారా మనము ఎప్పుడైతే మూలాధారంలో ఉపాసనా మార్గంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రాణాయామ పరుడై మూలాధారంలో సుప్త భుజంగంలాగా ఉన్న కుండలిని శక్తిని ఆ ఉచ్ఛ్వాసలను ఆపి కుంభకం చేసినప్పుడు స్వాధిష్టానమునందు ప్రజ్వరిల్లినటువంటి అగ్ని చేత అమృతపానం చే మత్తిల్లి నిద్రపోతూ అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి కుండలిని శక్తి, ప్రాణశక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఉత్థానం చెంది పైకి వెళుతుంది. కాబట్టి ఈ అగ్ని యొక్క స్తోత్రం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ సముచితంగా ఉంది. అగ్నిదేవుణ్ణి కుండలిని ఉత్థాపన చేయటం కోసం ప్రార్థించినట్లుగా ఇక్కడ మనం భావించటం ఆంతరికమైనటువంటి ఉపాసనలో ఉన్నటువంటి ధ్వనిగా మనం గమనించవచ్చు. అలాగే మనకు రెండవ రుచ లోపల తాం ఆవహ జాత వేదో లక్ష్మీమనపగామిని గామశ్వం పురుషానహం అంటూ ఇక్కడ చెబుతాం. తాం ఆవహ జాత వేదో లక్ష్మీమనపగామిని యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం. లక్ష్మి అనపగామిని అంటే ఎప్పుడూ విష్ణువుని ఆశ్రయించి ఉండేది లక్ష్మి అనేటువంటి అర్థమే కాకుండా యజ్ఞపురుషునితో ఎప్పుడూ కూడా వేరుపడకుండా ఏకమై తాదాత్మ్యమై ఉండేటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవి అని ఇక్కడ చెప్పటం. ఆమె మనకు సువర్ణములను, గోవులను, గుర్రములను, పుత్రమిత్ర ఆదులను వీటన్నిటినీ కూడా అనుగ్రహించమని ఆ తల్లిని వేడుకోవటం. ఇక్కడ ఆమెను దీనికోసం నేను ఆహ్వానించుకుంటున్నాను అని అనుకోవటంలో తప్పులేదు. ఇది లౌకికమైనటువంటి అర్థమే. అమ్మ గనక దయ ఉంటే మన మీద దయ చూపెడితే సువర్ణము, గోవులు, గుర్రములు ఇవన్నీ సంపదకు చిహ్నములుగా మనం గమనించవలే, ఇవన్నీ మనకు ప్రసాదిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ కేవలము సువర్ణము, గోవులు, గుర్రములు అని అన్నప్పుడు రహస్యమైనటువంటి అర్థం ఏమిటంటే తామంటే ఇక్కడ బ్రహ్మ పదార్థము అనే అర్థంలో పైన పేర్కొడినటువంటి సచ్చిదానంద స్వరూపిణి ఎవరైతే ఉన్నారో స్వభావంతో అవిభాజ్యంగా ఉండబడేటువంటి హిరణ్యాన్ని అంటే తేజస్సుని, కాంతిని, విష్ణు స్వభావాన్ని అంటే వ్యాపన స్వభావాన్ని, అట్లాగే గాం అంటే వాక్ వికాసాన్ని,
అంటే పిండాండంలో పరా నుంచి వైఖరి వరకు వచ్చేటువంటి వాగ్వికాసాన్ని కూడా గామనబడేటువంటిది వాక్కు అనే అర్థంలో. అట్లాగే గామ్ అంటే చంద్రుడి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని, సహస్రారంలో ఉండే చంద్రుడి సాన్నిధ్యాన్ని, చంద్రస్వరూపాన్ని, స్వర్గాన్ని, ఇట్లాగా వీటన్నిటిని నాకు పొందింపచేయు అనేటువంటి ప్రార్థన కూడా ఇక్కడ మనకి అలౌకికమైనటువంటి అంశంగా మనకు భాషిస్తూ ఉంది. क्षम्यतां महोदय, न श्रूयते महोदय, सम्यक् न श्रूयते। सम्यक् न श्रूयते, म्यूट् में नास्ति, म्यूट्। सम्यक् श्रूयते, तस्याः पक्षतः एव दोषः। మీ వైపే ఉందండి, పొరపాటు ఎక్కడో మీ దగ్గరే ఉంది. మధ్యలో ఒకసారి ఆగిపోయిందండి, మళ్ళీ వస్తుంది, ఆన్ చేయండి. వస్తుంది మధ్యలో ఒకసారి ఆగిపోయింది, ఒక సెకండ్ అంతే. క్షమ్యతాం. పర్వాలేదండి. అయ్యో, సార్ ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకోరా సార్, ఆన్ చేసుకోరా. ఓకే ఓకే ఓకే. అశ్వము అన్నప్పుడు మనకు కిరణము, ఇంద్రియము మొదలైనటువంటి అర్థములు ఉన్నవి. అశ్వములను ఇవ్వటం అంటే సమర్థములైన ఇంద్రియ పటుత్వాన్ని అడగటం అని అర్థం. లౌకికమైన సంపదను కోరటం ఎట్లాగో ఇక్కడ కూడా సరైనటువంటి వాక్శక్తిని, పరాశక్తి యొక్క అనుగ్రహాన్ని, అట్లాగే ఇంద్రియ పటుత్వాన్ని, సామర్థ్యాన్ని. ఎందుకంటే ఇంద్రియములు బహిర్విషయములందు సంతర్పణ చేయటానికి అలవాటు పడినవి. క్రిందికి ప్రవహించటానికి ఇంద్రియ తర్పణం బుద్ధితో మానవుడు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు లౌకిక విషయాల్లో. ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలను తర్పణ బుద్ధితో చూసేటువంటి దాని నుంచి పరాంగుఖం చేసుకుని అంతర్ముఖుడై ఉండటం కోసం, మనస్సు ఇంద్రియములకు పటుత్వం కలిగించటం కోసం అమ్మని ఇక్కడ ప్రార్థిస్తున్నాం మనం. అట్లాగే అర్థమును గురించి కూడా, అంటే ధనము సంపదను గురించి కూడా మనం ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈ ధనమును సంపదను ప్రార్థించటంలో మనం తీసుకోవలసిన జాగ్రత్త ఏంటంటే ఇంద్రియ లోలుపత అందులో ఉండకుండా చూసుకోవడం. ఇంద్రియ లోలుపత అందులో ఎప్పుడు ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటుందంటే అధర్మమైనటువంటి అర్థమును కాంక్షించినప్పుడు, అధర్మమైన కామమును కోరినప్పుడు ఇంద్రియ లోలుపత మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి సాధకుడు, వేడుకునేటువంటి వ్యక్తి, మనిషి వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ధర్మబద్ధంగా అర్థకామములను కోరుకోవటం మొదటి భాగమైతే, ఆంతరికమైన ఈ సంపత్తిని, వాక్ సంపత్తిని, అట్లాగే ఆంతరికమైనటువంటి ఇంద్రియ పటుత్వాన్ని, అంటే గ్రహణ శక్తి సమర్థములైనటువంటి భగవత్ చిచ్చక్తిని గ్రహించే సమర్థములైనటువంటి శక్తిని అనుగ్రహించమని కోరుకోవటం ఇందులో మనకు అంతర్లీనంగా కనపడేది. దీనినే కింది దాంట్లో అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధిని. అశ్వపూర్వాం, అమ్మ జగత్ సింహాసనం పైన కూర్చున్నటువంటి మహారాజ్ఞి కాబట్టి ఆమె రథం ఎట్లా ఉందో చెబుతున్నాడు. అశ్వపూర్వము, రథ మధ్యంలో ఆమె కూర్చు ఉంది, హస్తినాదములతో ఆమె మేల్కొంటూ ఉంది అనేటువంటి ఒక భావన ఈ మూడో రుచిలో మనకు కనపడుతూ ఉంది రుక్కులో. అశ్వపూర్వము అంటే మన శరీరంలో భగవత్ శక్తి సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది. ఈ సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి గతిని తెలిపేటువంటి శబ్దం ఆ ధాతువు నుంచి నిష్పన్నమైంది అశ్వము. చైతన్యము మన ఇంద్రియముల అన్నింటి గుండా కూడా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉన్నది. అశ్వములు ఇక్కడ ఇంద్రియములు అన్నమాట. గజములు ఇంద్రియార్థములు అని చెప్పబడి ఉంది. ఇంద్రియములకైతే విషయములుగా ఉంటాయో అవి గజములుగా చెప్పబడి ఉంటాయి. అట్లాగే అశ్వములు ఇంద్రియములు. అశ్వపూర్వాం రథమధ్య, రథం అంటే శరీరమే, భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడి ఉంది మనకి. ఈ రథ మధ్యస్థయ్యి అశ్వములను పూర్వమందు ఉంచుకొని జగత్తునంతా క్రీడామయంగా లీలా వినోదనం చేస్తున్న అమ్మ ఏదైతే ఉందో, అమ్మ ఈ సాధకుణ్ణి బయటి విషయముల యందు పతనం కాకుండా చూడటం కోసం ఆ అమ్మను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అమ్మా, నీవు అశ్వపూర్వవు, నేను చూస్తున్నాను అంటే నా యొక్క శక్తి అని నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నానో ఆ దేవతా శక్తి నీ అధీనంలోనిది.
కళ్ళు కానీ మనకుండే జ్ఞానేంద్రియాలు కానీ ఇతర అంశాలన్నీ కూడా అమ్మ యొక్క శక్తి లేశములే. కాబట్టి ఆమె అశ్వపూర్వ, ఇంద్రియ జ్ఞానపూర్వకంగా మనకు లోకంలో వ్యవహరించేటువంటి ఆ శక్తి స్వరూపము. రథమధ్యాం, అందరి హృదయంలో కూడా నేను కూర్చొని ఉన్నాను అంటూ గీతలో భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా ఆమె మన శరీరమే రథము. ఈ రథమధ్యస్థగా రథమందు కేంద్ర స్థానమందు కూర్చున్నటువంటిది అమ్మ. హస్తినాద ప్రబోధిని. హస్తినాదము అంటే మనకు ఆ కుండలిన్యాదుల యొక్క సాధన చేసేటప్పుడు ప్రాణాయామంలో పరిపక్వ దశకు వచ్చినప్పుడు దశవిధ నాదాలు మనకు వినపడుతూ ఉంటాయి అంటారు. ఆ హస్తిన గజ ఘీంకారం ఏదైతే ఉందో, నీ అనేటువంటి సరిగమ పదనిలో ఉండబడేటువంటి సప్తస్వరాల్లో నీ అనబడేటువంటి గజబృంహితం ఏదైతే ఉందో అది అమ్మను ప్రబోధిస్తుంది, కుండలిని లేపేటువంటి అంశంగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. హస్తినాద ప్రబోధిని అంటూ అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఉండబడేటువంటి మహారాజ్ఞికి రాజలాంఛనాలతో ఉండే రథం మందు అధివసించినటువంటి అమ్మను ప్రార్థిస్తూనే ఆంతరికంగా మన సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుతున్నటువంటి అమ్మకు దండం పెట్టుకుంటూ ఉన్నాం ఈ పద్ధతి లోపల. కాంసోస్మితాం హిరణ్య ప్రాకారామార్ద్రాంజ్వలంతీం దృప్తాం తత్పజంతీం పద్మే స్థితాం పద్మపర్ణాంతామి హోపహ్వజే శ్రియం. ఇంచుకంత చిరునవ్వుతోటి నవ్వుతూ ఉన్నటువంటి అమ్మ బంగారపు ఆవరణాలు తాను కలిగి ఉన్నటువంటిది, ఆర్ద్రమైనటువంటిది, శీతల స్వభావం కలది, నిత్యతృప్తి వంతురాలైనటువంటిది, కోరికలను తీర్చి సంతోషింపచేసేటువంటిది అయినటువంటిది అమ్మ. అట్లాంటిది పద్మమందు ఉన్నది, అట్లాంటి పద్మవర్ణము కలది అనేటువంటి సాధారణ అర్థమైతే, కాం ఇట్టిది అట్టిది అని చెప్పలేనంత గొప్పది కాబట్టి ఆనంద స్వరూపిణి సోస్మితాం. అట్లాగే హిరణ్య ప్రాకార అంటే కాంతి పుంజముల చేత వలయితమైనటువంటిది. ఈ కాంతి పుంజములన్నీ అమ్మ చుట్టూ ఉండబడేటువంటి పరిచార దేవతలే. కాంతి పుంజముల చేత పరివృతమైనటువంటిది. ఆర్ద్రాం, దయార్ద్రమైనటువంటి హృదయం కలది, రుద్రరూపిణి. ఆర్ద్ర రుద్రస్వరూపం కాబట్టి ఆర్ద్రాం, రుద్రుని యొక్క శక్తి. ఇక్కడ కేవలం రుద్రుడు అంటే పరమాత్మ అనేటువంటి అర్థంలోనే. ఆర్ద్రాం, ఆర్ద్రమైనటువంటి జ్వలనము ఏది, సాధారణంగా జ్వలనం వేడిగా ఉంటుంది, ఆర్ద్రంగా ఉండేటువంటి దానికి తక్కువ వేడిము ఉంటుంది. ఇక్కడ తపసా జ్వలంతిం అనబడేటువంటిది మరొక విశేషణం ఉంది. తపస్సు చేత జ్యోతి రూపంలో ఉండేది ఆర్ద్రమైనది. ఆర్ద్రం జ్యోతి అనేటువంటిది మనకి వేదంలో కనపడేటువంటిది. ఆర్ద్రమైనటువంటి చల్లదనాన్ని, శీతలాన్ని, మనకు సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి జ్వలనం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆర్ద్రమైన జలన స్వరూపిణిగా నిత్యతృప్త అయినటువంటిది ఆమె నిత్యతృప్త కాబట్టి ఇతరులకు తృప్తిని అందించగలిగి ఉన్నది. కారణం శక్తివంతమైనప్పుడే కార్యం శక్తివంతమైతుంది. కార్యస్వరూపాలన్నీ కూడా తృప్తి పడతాయి. ఆ రకమైనటువంటిది. పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం, పద్మే స్థితాం, పద్మమనందు కూర్చొని ఉన్నటువంటిది. మనకు షట్చక్రములన్నీ కూడా పద్మములతో ఉపమింపబడినవి. దాని యందు వర్ణరూపములలో ఈమె కూర్చొని ఉన్నది. మాతృక ఏదైతే పంచాశన మాతృక ఉందో అదంతా ఈ యొక్క షట్ కమలముల యందు ఉన్నట్టుగా మనకి యోగశాస్త్రం, తంత్రశాస్త్రం చెబుతూ ఉన్నది. పద్మవర్ణ. చంద్రాం, ప్రకాశమైనటువంటి ఆనందింపజేసేటువంటి. ప్రభాసాం, అధిక కాంతివంతమైనటువంటిది. యశసా, కీర్తితో వెలసేటువంటిది, వెలయింపజేసేది. దేవజుష్టాం, దేవతల చేత పూజింపబడేటువంటిది. ఉదారాం, దాతృత్వము కలిగినటువంటిది. పద్మినీం, పద్మధారిణి అయినటువంటిది. ఈం అంటే ఈం అనబడేటువంటి బీజస్వరూపిణి, మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి అయినటువంటిది. అట్లాంటి దానిని తల్లిని నిన్ను నా దౌర్భాగ్యాన్ని పోగొట్టమని వేడుకుంటున్నాను అనేది లౌకిక అర్థమైతే, చంద్రాం అంటే జ్యోత్స్నాస్వరూపిణి అయినటువంటిది. అమ్మవారు వెన్నెల స్వరూపం కలటువంటిది. జ్ఞానానంద స్వరూపిణి. మానవ దేహంలో సహస్రారంలో పూర్ణచంద్రుడు షోడశ కళ అద్భుతమైనటువంటి వెలుగులతో ఉంటుంది. సహస్రదళ పంకజే సకల శీతరశ్మి ప్రభం అని నేను చదివిన మొదటి గురుస్తోత్రంలోనే సహస్రదళ పంకజనందు సకలమైనటువంటి రూపంతో ఉన్నటువంటి చంద్రుడి యొక్క రూపం, అది పూర్ణ రూపంతో ఉన్నటువంటి గురువు అనేటువంటి భావార్థం ఏదైతే ఉందో అది అమ్మ ఇక్కడ
సాదాఖ్యమైనటువంటి ధ్రువమైనటువంటి చంద్రకళగా 16వ కళగా వెలుగొందేటువంటి ఆ వెన్నెల స్వరూపురాలు జ్యోత్స్నా స్వరూపురాలు అనే అర్థంలో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం. దేవజుష్టాం అందరి కూడా దేవతల చేత ఆమె సేవింపబడినటువంటిది అని ఆదిశంకరాచార్యుల వారు అతస్త్వాం ఆరాధ్యాం హరిహర విరించాదిభిరపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథం అకృత పుణ్య ప్రభవతి. హరిహరాదుల చేత ఆమె స్తుతింపబడ్డది. పుణ్యలేశం ఏమైనా ఉంటే ఎంతో పుణ్యం చేసుకోనున్నా అమ్మను గురించి వినటం కానీ అమ్మను గురించి చెప్పటం కానీ జరుగుతుంది అనబడేటువంటిది. కాబట్టి అమ్మ దేవతలందరి చేత కూడా సేవింపబడినటువంటిది దేవజుష్టాం. అట్లాంటి అమ్మను మా యొక్క సాన్నిధ్యానికి ఉదారాం, ఉదారాం అంటే చాలా దయాస్వరూపిణి, కరుణాసముద్ర. కుపుత్రోజాయే తక్వచిదపి కుమాతాన భవతి. చెడ్డ కొడుకుంటాడేమో కానీ చెడ్డ తల్లి ఉండదు. కాబట్టి చెడ్డవాణిని కూడా మాతృదృష్టితో అపారమైన వాత్సల్యంతో చూచే తల్లి కాబట్టి ఉదార ఆమె. పద్మినీం పద్మ సంబంధము కలది. ఈం ఇక్కడ ఈం అనబడేటువంటిది కామరాజ బీజంగా చెప్పబడుతూ ఉంది, లక్ష్మీ బీజంగా చెప్పబడుతూ ఉంది. స్వరములలో తురీయ స్వరం అది. ఈ తురీయ స్వరం అనబడేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది తురీయ స్థితికి తురీయ ఆశ్రమానికి నిదర్శనంగా ఉండబడేటువంటిది. ఆరాధనలో ఈ ఈం అనబడేటువంటిదే కామకళ అక్షరంగా ఉపాసకుల చేత ఉపాసింపబడేది. కాముడు పరమేశ్వరుడైతే కళారూపిణి అమ్మ. కాబట్టి ఈ రెండింటి సమన్వయ స్థితి ఏదైతే ఉందో అది ఏ కామకళ, అది ఏ ఈం. ఎదిగుం శృణోత్ చలకగుం శృణోతి అని అరుణ మంత్రంలో చెప్పబడ్డటువంటి క్లీములో ఉండబడే కకార లకారములు తీసేస్తే మిగిలేది ఈంకారమే, మహాలక్ష్మి స్వరూపమే, అమ్మవారి యొక్క స్వరూపమే అనేటువంటి భావన ఇక్కడ మనకి ఆంతరికమైన భావనగా కనిపిస్తూ ఉంది. అట్లాగే మనకు అలక్ష్మిని నా నుంచి తొలగించు అనేటువంటి ప్రార్థన ఇక్కడ ఉంది. అలక్ష్మి అంటే దౌర్భాగ్యం. దౌర్భాగ్యము సౌభాగ్యము అనేటువంటి అంశాలను లౌకిక దృష్టితో చూసినట్లయితే సంపదాదులు లేకపోవటం దౌర్భాగ్యం. కానీ పారమార్థిక దృష్టితో చేసినట్టయితే ఇక్కడ అరిషడ్వర్గములకు అతీతమైనటువంటి మనస్థితిని కలిగి ఉండేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదే నిజమైనటువంటి సంపద. వీటితో మలినమైనటువంటి మనస్సు ఏదైతే ఉందో అదే దౌర్భాగ్యము. ఈ దౌర్భాగ్యమును నాకు పోగొట్టి సౌభాగ్యమును ప్రసాదించు తల్లి అని వేడుకోవటం. ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాత అనేటువంటి దాంట్లో ఓ సూర్యకాంతి గల తల్లి నీ తపఃఫలం వల్లనే శ్రీవృక్షం కూడా జనించింది. అట్లాంటి తల్లివి నీవు అంటూ ఆ అమ్మను శ్రీవృక్షం యొక్క సందర్భాన్ని పెట్టి స్తుతించేటువంటి ఒక రుక్కు ఇక్కడ మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది. అంటే పురాణ కథలు మనకి కనపడుతూ ఉన్నాయి. పార్వతి తపస్సు చేసి ఆ అంశతోటి జమ్మి వృక్షం మొలచినట్టుగాను, లక్ష్మీదేవి తపస్సు చేసినప్పుడు ఆ అంశతోటి బిల్వ వృక్షం జనించినట్టుగాను, వారి తపస్సు యొక్క ఫలంగా ఈ వృక్షములు పూజ్యనీయములైనవి గాను అంటే మనకు ప్రకృతిలో కనపడేటువంటి వనస్పతి సంపద ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా భగవత్ స్వరూపిణి యొక్క విభూతిని ప్రదర్శించేటువంటి అత్యంత ఉత్కటమైన నికటమైన భగవత్ చైతన్యము కలటువంటి అంశములుగా, విభూతిని తెలిపేటువంటి అంశములుగా ఈ వృక్షరాజములను మనం తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఓ బిల్వ వృక్షమును జనింపచేసిన తల్లి నీకు నమస్కారం అంటూ ఇక్కడ మనకు మా యొక్క అంతరంగమునందటి ఆ సంపదను నీవే పోషించవలే, బహిరంగంలో ఉండబడేటువంటి సంపదను నీవే పోషించవలే, మా యందు నుంచి అలక్ష్మిని వేరు చేయవలే. లక్ష్మి కానటువంటిది, లక్ష్మికి వ్యతిరేకమైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో, దేని యందు ఏ ఉత్తమ లక్షణం ఎక్కడెక్కడ కనపడుతుందో అది ఏ లక్ష్మిగా చెప్పబడింది సప్తశతిలో. ఏ ఏ అంశముల యందు దైవికమైనటువంటి సంపత్తు అత్యుత్కటంగా కనపడుతూ ఉంటుందో అది అంతా లక్ష్మీ స్వరూపమే. అది లేనిది అలక్ష్మీ స్వరూపము. దాన్ని నా నుంచి నిరసన చెయ్యి అనేటువంటిది. కింద ఆదిత్యవర్ణంతో చెప్పేటువంటి ఒక రుక్కు వస్తుంది. దీనిలో బిల్వము అనబడేటువంటి దాని కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే మహావ్యాధి నిర్మూలనా శక్తి కలటువంటిది బిల్వ వృక్షం. శ్రీ వృక్షము ఏదైతే ఉందో, శ్రీ పంచకంలో శ్రీ వృక్షం కూడా ఒకటి. మహావ్యాధి నివారణ సమర్థమైనటువంటిది అది. అట్లాంటి ఆదిత్యవర్ణి సూర్యస్వరూపిణి నీవు అంటే హంసస్వరూపిణి, హంస అంటే పరమాత్మ స్వరూపిణివి నీవు అంటూ అరుణవర్ణం కలటువంటి దానివి.
అరుణ మంత్రంలో చెప్పబడ్డది కూడా పూర్తిగా మనకు అరుణోపనిషత్తులో శిఖాభాగంలో ఉండబడేటువంటి అంశం అంతా కూడా అమ్మవారి వర్ణనగానే కనపడుతూ ఉంటుంది. ఆ అరుణ స్వరూపిణివి నీవు అని చెబుతూ ఇదంతా కూడా మాకు బాహ్య అంతరింద్రియ నిగ్రహాన్ని దయచేసేందుకు నీవు ప్రసాదించవలసింది అని కోరుకుంటున్నావు. అట్లాగే దేవసఖుడవైనటువంటి ఓ కుబేరుడా, మహాదేవ సఖుడవైనటువంటి ఓ కుబేరుడా, నాకు కీర్తిని సంపదను కూడా కూర్చిపెట్టేటట్టుగా అమ్మ సాన్నిధ్యాన్ని నాకు దక్కేటట్టుగా చేయవయ్యా అంటూ ఇక్కడ కుబేరుణ్ణి సాధారణంగా కుబేరుణ్ణి చేయూతగా తీసుకుని ప్రార్థించేటువంటి రుక్కుగా ఇది కనపడుతూ ఉంది. ఈ రాష్ట్రములో నేను జన్మించినాను, నాకు ఆ దేవసకుడు కీర్తిని సకలైశ్వర్య సమృద్ధిని అనుగ్రహించినట్టు దేవికి నేను నా అనుగ్రహం దక్కేటట్టుగా ప్రార్థించు స్వామి అంటూ కుబేరుడు కూడా అమ్మవారు యొక్క ఉపాసకుడు. కుబేరుడు ఈశ్వరుడికి సఖుడు. కుబేర ఉపాసితమైన విద్య ఒకటి ఉన్నది. ఆ పద్ధతి లోపల ఇది ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో నేను జన్మించినాను అనే, రాష్ట్రం అంటే దేహము అనే అర్థం ఒకటి ఉంది, రాష్ట్రం అంటే దేశం అనే ఒకటి, దేహము అనే ఒకటి. ఈ రెండు అర్థాల్లో కూడా ఈ భారతము ప్రకాశమునందు ఎవడైతే రతుడై ఉంటాడో, వెలుగు వైపు ఎవడైతే పయనిస్తూ ఉంటాడో, అజ్ఞాన తిమిరాన్ని అధిగమించినటువంటి వ్యక్తి ఎవడైతే ఉంటాడో వాడే భారతదేశంలో జన్మించే పుణ్యం చేసుకున్నవాడు, వాడే భారతుడు. అగ్నిమిచ్ఛధ్వం భారతాః అంటూ ఆ అరుణంలో మనకు ఓ భారతులారా, భరత సంతతి వాళ్ళారా, అగ్నిని ఉపాసన చెయ్యండి అంటూ ప్రకాశమానమైనటువంటి ఒక తత్వాన్ని ఉపాసన చేసేటువంటి జాతిగా దేశంగా మనది అని చెప్పటానికి ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో నేను పుట్టినాను, ఈ దేహంలో నీవు ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉండాలి అంటూ చేసేటువంటి ప్రార్థనగా ఇది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ దేవ అనేటువంటిది వాయువు అనే అర్థంలో కూడా చెప్పబడింది నిరుక్తంలో. దేవసఖ అంటే వాయుసఖుడు, వాయుసఖుడు అంటే అగ్నిదేవుడు. ఇక్కడ కూడా అగ్నిదేవుణ్ణి ఊతగా తీసుకుని మనకు అంతర్యోగ సాధ్యపడటం కోసం ఈ అంతర్యాగాన్ని సాధించటంలో అగ్ని యొక్క సహాయాన్ని అర్థించేటువంటి విధంగా కూడా దీన్ని మనం చక్కగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. అట్లాగే మణి అంటే ఐశ్వర్యాదులే కాకుండా మణి అంటే పరమేశ్వర ప్రకాశము అనే అర్థాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ, ఎందుకంటే అరుణంలో సతం మణిమ విందత్, అంధో మణిమ విందత్ అంటూ రెండు రకాలైన అంశాలు చెప్పినారు. స తం మణిం అవిందత్, అతడు ఆ మణిని పొందినాడు, అనుభవించినాడు, సాధించుకున్నాడు అని. మణి అంటే ఇక్కడ ప్రకాశ స్వరూపమైనటువంటి భగవత్ తత్వము అని, దాన్ని నాకు ప్రసాదించు అని ఆంతరికమైనటువంటి అర్థంగా ఇక్కడ. కీర్తి అంటే ఏమిటి? కీర్తి అంటే కేవలం నలుగురు చెప్పుకునేటువంటి పొగడ్తలతో కూడినటువంటి మనకు ఇట్లాంటిది మాత్రమే కాదు. కీర్తి అంటే మన ద్వారా ఎవరైతే ఉపదేశం పొందుతారో, మన నుంచి ఎవరైతే శిష్య సంతానంగా వెలుగొందుతున్నారో అట్లాంటి వాళ్ళ చేత లోకంలో నా పేరు వెలుగొందుగాక, ఆ వెలుగుకు ప్రకాశ రూపానికి వాహనాలుగా ఉండబడేటువంటి వ్యక్తులుగా నా దగ్గరికి వాళ్ళు రావాలి అనబడేటువంటిది మనం శిక్షావళిలో ఎట్లాగైతే చెప్పుకుంటామో అట్లాంటి కీర్తిని మనం ఇక్కడ కోరుకుంటున్నాం. అది భగవత్ పరమైనటువంటి కార్యములు చేసిన ద్వారా లభించేటువంటి కీర్తి. ఇకపోతే తర్వాత దాంట్లో కూడా ఏంటంటే క్షుత్పిపాసల చేత నేను సతమతమవుతూ ఉన్నాను, వాటిని నీవు తొలగించవలసిందిగా. క్షుత్పిపాసలు జ్యేష్ఠాదేవికి సంకేతములు. జ్యేష్ఠాదేవి దరిద్రమునకు సంకేతంగా మనం చెబుతాం. మన శరీరంలో మొట్టమొదలు ఈ అవిద్య అజ్ఞాన రూపంలో ఉండే జ్యేష్ఠాదేవిని తరలించి నీవు నా యందు ప్రవేశించాలి అని ముందు రుక్కు లోపల అమ్మను మణిని కోర తర్వాత ఇక్కడ మలినములను బయటికి వెళ్ళగొట్టవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. ఎప్పుడైనా సరే మనం పాప పురుషుని నిరాసనం చేసేటువంటి విధానం ఉంటుంది. ఆంతరికమైనటువంటి ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు సాధారణమైన సంధ్యావందనాదుల్లో కూడా లేదు, ఇవేవీ లేకుండా హాయిగా భగవంతుడిని ధ్యానించడానికి కూర్చున్నప్పుడు మన శరీరంలో మన మనస్సులో ఉండబడే మలినములన్నీ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా, భగవంతుని యొక్క శక్తి అంతా కూడా మనలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా ఒక భావన చేసుకోవటం ఏదైతే ఉందో, మలినములను నిరసించటం ఏదైతే ఉందో అలక్ష్మి నిరసనగా దాన్ని మనం భావించాలి. దానికోసమే ఐశ్వర్యేతరములైనటువంటి ఈశ్వర సంబంధములు కానటువంటి దాని గురించి మనం నిరసనం చేయమని ఇందులో అమ్మను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. గంధద్వారాందురాధర్షాన్ నిత్య పుష్టాంకరీషిణి ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రీయం అంటూ ఇక్కడ కూడా గంధద్వారం
అంటే గంధవతి పృథ్వీ అనబడేటువంటి పద్ధతి లోపల అన్ని భూతములకు రాణి అయినటువంటిది, రాజు అయినటువంటి పద్ధతిలో ఉండబడే భూతంగా మనకు నికటస్థ అంటే చాలా సన్నిహితంగా ఉండబడేటువంటి భూతంగా పృథివీ, మన పార్థివ దేహంలో కూడా ఎక్కువ అంశం పృథివిదే కాబట్టి ఇది మహాభూతంగా పరిగణిస్తూ అమ్మా నీవు గంధద్వారం అనేటువంటి విశేషణంతో స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే భూరూప లక్ష్మిని నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను, గంధగుణం కలటువంటి దానివి, నిన్ను ఆరాధించడం చాలా కష్టమైనటువంటి పని, ఎప్పుడు పుష్టిగా ఉండేటువంటి పుష్టి శక్తి స్వరూపిణివి నీవు అంటూ నాకు బహుపశ్వాది సంపన్న అనేటువంటి అంశాలను చెప్పేటువంటి పద్ధతి లోపల వాటిని ఇచ్చేటువంటి దాంట్లో భూత పంచకంలో గొప్పవైన తల్లివి నీవు అంటూ ఇక్కడ భూసూక్తం మనకు అట్లాంటిదే చెబుతూ ఉన్నది. ఇక్కడ గంధము అంటే ఆంతరికమైన అర్థం పూర్వమైనటువంటి వాసనామయమైనటువంటి, అంటే చక్కనైనటువంటి పుణ్యకార్యముల యొక్క వాసన కలిగినటువంటి వాడి ప్రణత్వం స్తోతం వా కథం అకృత పుణ్య ప్రభవతి అంటూ మనం ఆ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం. ఎంతో పుణ్యం చేస్తే గాని నేను స్తుతించేటువంటిది, స్తుతించిన మాటలు వినేటువంటిది పుణ్యం మాకు లభించదు అనేటువంటిది. అట్లాగే కరీషినీంకు చక్కటి విభాగం చేసి ఆంతరికమైన అర్థాన్ని చెప్పిన పెద్దలు కహ అంటే మాయను, ఈషిణీం అంటే నశింపజేసేదాన్ని, కరీషినీం అంటే అవిద్యను నశింపచేసేటువంటి తల్లివి నీవు అంటూ అద్భుతమైనటువంటి ఒక భావనను మన మనస్సులో మనం మననం చేసుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పింది. అట్లాగే మనసఃకామమాకూతిం అనే రుక్కు లోపల మనఃకామనలను, సంతోషాన్ని, సత్యవాక్కును, పశ్వాది సంపదను, అన్నాదులను, కీర్తిని వీటిని నాకు ఇవ్వమని కోరుకుంటున్నాం. కామం అంటే కోరిక. ఆ కోరిక కూడా ఎట్లాంటి కోరిక అయి ఉండాలి అంటే చతుర్వర్గ ఫలమును ఇచ్చేటువంటిదై కోరిక అయి ఉండాలి, ధర్మబద్ధమైనది. ఆకూతిం అంటే ఆనందాన్ని, సత్యం అంటే సత్యజ్ఞాన అనంత స్వరూపుడైనటువంటి పరబ్రహ్మము చేర్చేటువంటి దాన్ని, పశు అంటే జీవస్వరూపాన్ని తెలిపేటటువంటి స్థితిని నాకు, పశువు అంటే జీవుడు అనే అర్థంలో, పశువు అంటే ఛందస్సు వేదము, పశుస్వరూపం వేదంలో ఉండబడే అర్థాన్ని నిర్ణయించుకునే శక్తిని నాకు ఇవ్వమని. అట్లాగే అన్నస్య అంటే ప్రాథమికమైన అన్నం బ్రహ్మ అంటూ మనం చెబుతాం, ప్రాథమికమైన బ్రహ్మస్వరూపాన్ని నాకు ఇచ్చేటువంటి దాన్ని. యశః అంటే నేను బ్రహ్మ విద్యను గ్రహించిన వాడికి కీర్తినివ్వటం, నేను బ్రహ్మ విద్యను ఉపదేశించిన వాడి ద్వారా నా కీర్తి లోకంలో ప్రవేశించడం, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పేరు పెన్నిధులు నాకు లభించేటట్టు చూడు అని చెప్పటం. కర్దమేన ప్రజాభూత అనే దాంట్లో కర్దముడు అనేబడే అమ్మ సంతానాన్ని మనం ఆసరాగా చేసుకుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అమ్మా కర్దమ ప్రజాపతి నీవు సృష్టించినావు, నీ పుత్రుడు, నీవు ప్రసన్నుడవైతే, నీవు అంటే ఈ కర్దముడే గనక మనకు ప్రసన్నుడైతే లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నమవుతుంది. కాబట్టి ఆ కర్దముణ్ణి ఆసరాగా చేసుకుని అమ్మను ఈ విధంగా షట్పద్మములందే మాలం ధరించేటువంటి వికసనశీలత్వము కలటువంటి పద్మము దేనికి గుర్తు అంటే వికసనశీలత్వానికి గుర్తు. ఆ వికసనశీలత్వాన్ని కలిగినటువంటి పద్మమాలను ధరించినటువంటి నా కులమునందు, వంశమునందు జన్మించిన అనేటువంటిదే అక్కడ నా కులము అంటే, కులం అంటే ఇక్కడ సహస్రారమునకు తర్వాత మూలాధారమునకు మధ్యలో ఉండబడే సుషుమ్నా మార్గం ఏదైతే ఉందో అది కులము అని అర్థము. ఇక్కడ కులపద్మములు సుషుమ్నా ద్వారంలో ఉండబడేటువంటి వాటిని నీవు చక్కగా వికసింపచేసి నా యొక్క సాధనను సఫలీకృతం చెయ్యని వేడుకోవటం. ఇటు భౌతికంగా అటు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనకు ఈ శ్రీ సూక్తం ఇట్లా పొసిగేటట్టుగా అర్థాన్ని సమకూరుస్తున్నది. దివ్యమైనటువంటి మంత్రమయమైన వాణి కాబట్టి. తర్వాత చిక్లీతుడు కూడా మన్మథుడు అనబడేటువంటి రూపంలో ఉన్న చిక్లీతుడు అమ్మ యొక్క సంతానమే. ఆ చిక్లీత రూపమైనటువంటి మన్మథుడిని కూడా స్నేహప్రయుక్తమైనటువంటి గుణంతో కలవటువంటి నీ శ్రీదేవి తల్లిని ఆ చనువు ఏదైతే ఉందో నాకు కూడా అనుగ్రహింపచేయి స్వామి అని ఇక్కడ మంత్ర సాధకుడైనటువంటి అనంగుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు. సాధకుడు ఆంతరికమైనటువంటి జగత్తు లోపల అనంగ ఉపాసితమైనటువంటి మన్మథుడు ఉపాసించినటువంటి విద్య శ్రీ విద్యా మంత్రం ఉంది. ఆ శ్రీ విద్యా మంత్రమునకు అనంగుని యొక్క సహాయాన్ని కోరుతూ అనంగుని ఆసరాగా చేసుకుని అమ్మను ప్రార్థించేటువంటి విధిలో మనకి ఇక్కడ కలుపుతుంది. ఇకపోతే పింగళ రూపిణిని ఆర్ద్ర జాతవేద పుష్కరములు అంటే ఇక్కడ తామరములు అనే అర్థం, ఆ పద్మములు అనే అర్థం, చంద్రరూపిణిలు, హిరణ్య రూపిణి, లక్ష్మీదేవి అనేటువంటి పదాలకు సాధారణమైన అర్థం తెలుసుకుంటే పుష్టిని మాకు అందజేయి అంటూ కోరుకునేటువంటిది. ఈ పింగళము అంటే పింగళ నాడి, ఎడా నాడి, ఎడా చంద్రస్వరూపం, పింగళ సూర్యస్వరూపం. ఆ సూర్య తేజస్సును ఇటు చంద్ర తేజస్సును అంటూ రెండు రుక్కుల్లో కూడా మనకు కోరుకోవటం ప్రార్థించడం జరుగుతుంది. ఆర్ద్రాం యఃకరణీం యష్టిం అనేటువంటి దాంట్లో కూడా
ఆర్ధస్వరూపిణి అయినటువంటి చంద్రస్వరూపిణి అయినటువంటి తల్లి నీవు పైన సూర్యస్వరూపిణి అయితే యహ్ కరిణీం ఎష్టీం అనేటంలో బెత్తమును చేత దాల్చినది కాబట్టి యహ అంటే బెత్తము, కరిణీయం అంటే చేత దాల్చినటువంటిది. అట్లాగే ఎష్టి అంటే సన్ననైనటువంటిది లేదా దండమును పట్టుకున్నటువంటిది అనే అర్థం. సౌందర్య సూచకం, ప్రభుత్వ సూచకం దండమును పెట్టుకోవటం. వార్తాళీదేవి దండనాథగా చెప్పబడుతూ ఉంది. అందరినీ అధర్మ పనులను దండించేది కాబట్టి దండనాథ. అట్లాంటి అమ్మను సాధారణంగా మనం ఇక్కడ పూజిస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే తనీయసి అయినటువంటి సుసూక్ష్మమైనటువంటి తల్లివి నీవు అని చెప్పటంలో సౌందర్య హేతు అక్కడ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ విసతంతు తనీయసి అంటూ సుసూక్ష్మమైనటువంటి సుషుమ్నా మార్గంలో వెలుగొందే వెలుగు నీవు అని చెప్పటం ఇక్కడ జరుగుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ తామ్మ ఆవహ అంటూ 15వ వరచ లోపల గొప్పగా సంభవించేటట్టు పరిచారికాదులు నాకు లభించేటట్టు నీవు చేయి తల్లి అంటూ ఇక్కడ కోరటం జరుగుతుంది. ఇందులో దాస్య అంటే పరాశక్తి పరికత్తలైనటువంటి దేవశక్తులు. ఈ దేవతా శక్తులన్నీ కూడా అమ్మకు దాసులుగా ఉన్నవి. దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం అని అమ్మవారిని లక్ష్మీదేవిని మనం ప్రార్థిస్తాం. దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం. దేవనం అంటే ప్రకాశశీలమైనటువంటి శక్తులు ఏవైతే ఉన్నవో ఈ నవావరణములయందు శ్రీ విద్యయందు లోకమునందు అంతూ కూడా మరీచయ స్వయంభువాహ స్వయంభూ రూపములైనటువంటి కాంతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాంతి స్వరూపములన్నింటినీ కూడా నీ అధీనంలో పెట్టుకున్నావు. 360 రకాలైన కాంతులకు షష్ట్యుత్తర త్రిశత దివ్య మరీచికానాం దాని ఉపరి నీ పాదద్వందము వెలుగొందుతుంది అని సౌందర్య లహర్లు ఆదిశంకర్లు చెప్పారు. ఈ చరాచర జగత్తుకంతటికి అధిగమించి ఆ పైన అధిష్టాత్రిగా నీవు వెలుగొందుతున్నావు. అగో అట్లాంటి నీ దాసదాసులైనటువంటి దాసానుదాసులైన దాసీమణులైనటువంటి ఆ ప్రకాశ రూపిణులైనటువంటి శక్తులన్నింటినీ నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక పురోగమనంలో సహకరించేటట్టుగా చేయవలసిందిగా నీవు ఆదేశించవలే అని అమ్మను కోరుకోవటం ఈ 15వ రుక్కులో మనకు కనపడుతూ ఉంది. ఇకపోతే 16వ రుక్కు ఏదైతే ఉందో అది ఫలశ్రుతిగా మనకు ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంది. ఈ ఫలశ్రుతి లోపల యశుచి ప్రయతో భూత్వా శుచి సాధారణమైనటువంటి శుభ్రత అనే అర్థంలో, పవిత్రత అనే అర్థంలో, అగ్నిస్వరూపము అనేటువంటి మరొక అర్థం లోపల మన మనస్సు మలినములు లేకుండగా కామాది అరిషడ్వర్గములకు అతీతంగా భగవత్ ఉన్ముఖమై ఆమె ఆరాధనలో పవిత్రీకృతమయ్యేటట్టుగా దీనిని గనక చేసినట్లయితే అతనికి ఐహికమైన ఫలం, ఆముష్మికమైన ఫలం అరచేతిలో ఉంటుంది అనేటువంటి ఫలం ఇందులో కనపడుతుంది. శ్రీకామ సతతం జపేత్, శ్రీకాముడు సంపదను కోరేవాడు అని ఒక అర్థమైతే శ్రీకామము మోక్షమును కోరేటువంటి వాడు దీన్ని సతతం జపిస్తూ ఉండాలి అని. ఈ శ్రీ సూక్తంలో మనకు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి లౌకికమైన అంశములు వాటికి పారలౌకికమైన అర్థములతో ఉన్నటువంటి ముడి, దానికై సాధకుడు అవలంబించవలసినటువంటి జాగ్రత్తలు, నియమాదులు, వీటిని మనం గమనించినట్లయితే లోకంలో ఉంటూనే ఈ లోకయాత్ర సాగించుకుంటూనే ఆంతరికమైనటువంటి మన జీవయాత్రలో ఈ శ్రీ సూక్తం ఎంత ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఉపాసనా మార్గంలో శ్రీకామ సతతం జపేతు అనేటువంటి దాంట్లో శ్రీ సూక్తమునకు శ్రీ విద్య యొక్క మంత్రాన్ని ప్రతి రుక్కుకు ఒక ఖండమును కలుపుతూ జోడిస్తూ సంపుటీకరణం చేస్తూ మహాలక్ష్మి మంత్రాన్ని సంపుటీకరణం చేస్తూ నేతి ధారాలతోటి బహిర్యాగం గనక చేసినట్లయితే మనకు లౌకికమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అట్లాగే సహస్రారంలో అగ్ని యొక్క శక్తి చేత చంద్రమండలం కరిగి అమృత స్రావం చేత మన శరీరాన్ని అంతటిని 72,000 నాడులను తనియజేసినప్పుడు మనిషికి అమృతత్వం అనబడేటువంటి సంపద లభిస్తుంది. 2 రకాలైన ఐహికమైన, ఆముష్మికమైన ఉభయ సంపదలను, ఉభయ రూప సంపదలను కూడా మనకు అనుగ్రహించే తల్లిగా అమ్మను గనక మనం ప్రార్థించినట్లయితే ఇటు మనకి లౌకికమైనటువంటి సుఖం ఐహికము, అటు ఇహము పరము, ఈ లోకంలో సుఖము పరలోకంలో సుఖము కూడా మనం పొందేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చే అద్భుతమైనటువంటి సూక్తంగా శ్రీ సూక్తం కనపడుతుంది. ఈ శ్రీ సూక్తంలో మనకు అహం అనబడేటువంటిది పదం వచ్చింది.
ఇది నేను అనేటువంటి సామాన్య అర్థంలో మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. కానీ దేవీ సూక్తమునందు ఈ అహం యొక్క అర్థం వేరు. 8 రుచులయ్యేది. వాగంభృణి ఋషి, ఆంభృణి అనే ఋషిక, ఈ 2 రకాలైన మతాలు ఉన్నవి దర్శనం చేసినటువంటి. ఋషిక, ఋషి. అంభృణి అనే ఋషిక అని మహానుభావులు కొంతమంది చెప్తే, వాగంభృణి అనబడేటువంటి ఋషి అనేటువంటి కొంతమంది మహానుభావులు చెప్పినారు. ఆవిడ ద్వారా, ఆ ఋషిక ద్వారా, ఆ ఋషీశ్వరుడి ద్వారా ఆయన దర్శనం చేసి మనకు అందించినటువంటి వేద సూక్తంగా ఇది మనకు కనపడుతుంది. ఇందులో అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరాన్యహమాదిచ్చేరుద విశ్వదేవై అంటూ ప్రారంభమయ్యేటువంటి ఈ రుక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులో అహం 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 అనేటువంటి వస్తున్నవి. ఈ అహం అనేటువంటిది ఏమిటి? నేను, నేను అంటే వ్యక్తిమాత్రుడనైన నేను అనేనా? కరచరణములు మొదలైన అవయవములు కలుగున్నటువంటి ఈ పార్థివ శరీరాన్నే నేను అంటున్నామా? తద్ వ్యతిరిక్తమైనటువంటి అహం ఏదైనా ఉందా? ఇక్కడ సూచింపబడ్డటువంటి దైవం ఏదైతే ఉందో ఈ అహం ఎవరు? దీన్ని గనక ఆలోచించినట్లయితే సృష్టికి ఉన్ముఖుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు, పరమ చైతన్యం ఇచ్ఛాశక్తితో కూడినప్పుడు నేను సృష్టి చెయ్యాలి, సోకామయత బహుశ్యాం ప్రజాయే అనేటువంటి ఒక సంకల్పం, సృష్టి సంకల్పము చేసుకున్నప్పుడు తనను తాను ద్విధా విభజించుకున్నాడు. ఒకటి ప్రకాశ బిందువు, రెండవది విమర్శ బిందువు. ఒకటి ప్రకాశ శక్తి మరి ఒకటి విమర్శ శక్తి. ఒకటి అయ్య, ఇంకొకటి అమ్మ. అభేదములైన తనలోనే దాగి ఉన్నటువంటి ఈ శక్తుల ప్రకటన జరిగిన తర్వాత అప్పుడు అహం అనబడేటువంటిది వచ్చింది అని. అకార సర్వవర్ణాగ్రియ, ప్రకాశ పరమేశ్వర. అకారం అనేది అన్ని వర్ణములలో అగ్రవర్ణము, అకారము పరమేశ్వర స్వరూపం. హకారో అంచవర్ణ స్యాత్. హకారం అనేది అక్షమాల లోపల మనకి చివరి వర్ణంగా, క్ష అనేటువంటిది వర్ణము, అళ క్ష ఈ 2 కూడా వర్ణములుగా పక్కకు పెట్టినట్లయితే ఈ హ అనబడేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది అంచవర్ణం, అగ్నిస్వరూపము. అకారము సోమస్వరూపము. అగ్ని సోమాత్మకమైనటువంటిది జగత్తు. ఈ 2తోటి సృష్టి అంతా నడుస్తుంది అనబడేటువంటి అర్థం లోపల అహం స్వరూపిణి అంటే అమ్మవారు. అహంతా మాత అంటూ ఒక మహానుభావుడు సూత్రం, అహంతా రూపిణియే మాత. అహంత అంటే ఇదంతా అంటేనేమో మనకు కనపడేటువంటి జగత్తు. నేను వేరు, జగత్తు వేరు అనుకునేటువంటి ఒక భౌమికమైనటువంటి ప్రాపంచికమైన దృష్టి ఏదైతే ఉందో ఇది అహం అంటే నేను అనబడేటువంటి సర్వనామార్థం. అహం అంటే ఇదంతా నేనే అనబడేటువంటి ఒక పారమార్థిక భావన ఏదైతే ఉందో అది ఆ నుంచి హా వరకు కలటువంటి అక్షర రూపములు ఏవైతే ఉన్నావో, నామరూప ప్రపంచము ఏదైతే ఉందో, నామాత్మకమైన ప్రపంచము, రూపాత్మకమైన ప్రపంచము అయినటువంటి ఈ జగత్తు ఏదైతే ఉందో ఇది అంతా కూడా కలిపి అహం అనబడేటువంటి దాంట్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని నియంత్రించేటువంటి శక్తి స్వరూపిణి అహం అన్నమాట. అస్థిభాతి ప్రియం అనబడేవి పరమేశ్వర లక్షణాలుగా 3 చెప్పబడ్డవి. ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటిది, ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశించేటువంటిది, ఎల్లప్పుడూ ప్రియంగా ఆనందంగా స్వరూపించేటువంటిది. కాబట్టి ఈ పద్ధతి లోపల ఈ 3 భగవత్ చైతన్య లక్షణములైతే, రెండవది నామరూపములు ప్రపంచ లక్షణములు. ఈ సృష్టిలో కొనసాగుతున్నటువంటి పరమ చైతన్యంలో ఈ పంచ లక్షణాలతోటి పరివృతమైనటువంటి ఏదైతే ఉందో శక్తి, ఆ శక్తిని అహం స్వరూపిణిగా మనం చెబుతున్నాం. అన్నింటిలో కనపడేటువంటి చైతన్యం అన్నమాట. కాబట్టి ఆ చైతన్యం ఏమంటుంది అంటే అహం అంటూ ప్రతి రుక్కులో కూడా చెబుతూ ఉంది. అహం రుద్రేభి వసుభిశ్చరామి, రుద్రులు నేనే, వసువులు నేనే అంటూ ఆదిత్యులు నేనే అని చెబుతుంది. ఈ రుద్రులు, వసువులు, ఆదిత్యులు అంటే కీలకమైనటువంటి టర్మినాలజీ. మనం ఒక పద్ధతిలో చెప్పుకోవాలంటే రుద్రులు అనబడేటువంటి వాళ్ళు, ఆదిత్యులు అనబడేటువంటి వాళ్ళు ఎలాంటి శక్తులు వీళ్ళు అని గనక మనం గమనించినట్లయితే మనకు చక్కటి వివరణ
రకరకాల సందర్భాల్లో మనకి ఈ శక్తుల యొక్క వివరణ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వసురుద్రాదిత్య స్వరూపాలు ఏవైతే ఉన్నావో ఇవి మనకి అంతటా కనిపించేటువంటి అంశాలుగా కనపడతాయి. ఆదిత్యులేమో రేడియేషన్, పవర్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్. రుద్రులేమో స్పందనలు, శక్తి స్వరూపాలు. వసువులేమో ద్రవ్య స్వరూపాలు, మ్యాటర్, ఫోర్స్, రేడియేషన్ అనేటువంటి 3 సోపానాలు ఏవైతే ఉన్నావో ఆధునికమైన శాస్త్ర పరిజ్ఞానం గల వాళ్ళు వీటిని ఇట్లా నిర్వహిస్తూ వచ్చారు. అట్లాగే ఒక ప్రకాశమానమైనటువంటి ఆదిత్యులు 12, శక్తి స్వరూపులైన రుద్రులు 11 మంది, సంపద రూపంలో వసు రూపంలో మ్యాటర్ రూపంలో ఉండబడేటువంటి శక్తులు వసువులు 8 మంది. ఇక్కడికి 11, 12, 23 ప్లస్ 8, 31. ఇకపోతే అశ్విని దేవతలు 2, 33. 33 కోటి దేవత అని మనం చెప్పబడేటువంటి 33 ప్రకాశమాన స్వరూపాలు ఏవైతే ఉన్నావో ఇవన్నీ కూడా నేనే అని చెప్పేటువంటి రుక్కుల యొక్క సమాహారంగా ఈ దేవి సూక్తం మనకు కనపడుతూ ఉంది. అశ్విని దేవతల్లో ఒకడు సృష్టిని ప్రారంభం చేసేవాడు, ఒకడు సృష్టిని లీనం చేసేవాడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నారు ఈ 20 అశ్విని దేవతలు. ఈ 3,000,000 దేవతలు అని మనం 33 కోట్ల దేవతలు అనేటువంటి సాధారణమైన పరిభాష ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ పరాకాష్ఠకు చెందిన దేవతలు, కోటి అంటే పరాకాష్ఠ అనే అర్థంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ 33 కోటి అనేటువంటిది 33 కోట్లు, 33 సంఖ్యలో ఉండబడేటువంటి ఈ దేవతానేకమే ప్రపంచమునంతా కూడా సృష్టి స్థితి లయములకు కారణంగా అమ్మ ఆజ్ఞతో పనిచేసేటువంటివి అని ఇక్కడ మనం గమనించవలే. ఈ విధంగా దీనిలో మహాశయ సమయం అతీతమవుతోంది, క్షమ్యతాం, ఒక నిమిషంలో ముగిస్తాను. సరే సరే. ఈ 33 చక్కగా ఉంది, ఇంకో గంట 2 గంటల దాకా వినొచ్చేమో కానీ 33 కోట్ల దేవతలు 33 అనే సంఖ్య యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని వహించేవి. అహం రుద్రాయ ధనురాతనోమి అనేటువంటి మంత్రంలో రుద్రుడు, మనము నమ్మకంలో రుద్రుడికి మొట్టమొదటి నమస్కారం చేసేది ఆయన బాణానికి, అటు తర్వాత ధనుస్సుకు, అటు తర్వాత దానిని ప్రయోగించే బాహువులకు నమస్కారం చేస్తున్నాం. ఆయన బాణ ప్రయోగం ఘోరమైనటువంటి వ్యక్తులపైన, వినాశకరమైన వ్యక్తులపైన బాణ ప్రయోగం ఉంటుంది. అఘోరమైన స్వరూపం సాధు సంతులను రక్షించేది. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అమ్మ నేను ఆ రుద్రునకు ధనుస్సు ఎక్కువ పెట్టడానికి కారణంగా ఉంటున్నాను, దాని లక్ష్య ఛేదనం చేయటానికి కూడా నేనే సహాయం చేస్తున్నాను అంటూ దుష్ట సంహారము, శిష్ట రక్షణలో అమ్మ ఎట్లా మనకు పూనుకుంటుందో దేవి సూక్తం చెబుతూ ఉంది. నేను దయచూచిన వాడు సుమేధసుడై వెలుగొద్దుతాడు అంటూ ఈ దేవీ సూక్తం సప్తశతి అనబడేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పారాయణ గ్రంథంలో, మంత్రాత్మకమైనటువంటి గ్రంథం లోపల తప్పనిసరిగా చదివి తీరవలసినటువంటిది. ఈ వీరికి ఈ సప్తశతిలో ఉపదేశాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా సన్మార్గంలో వాళ్ళు సచ్చిదానంద స్వరూపులు కావటానికి చేసిన ప్రయత్నంలో ఇటు భోగము అటు మోక్షము, క్షత్రియుడేమో మొదట భోగం పొంది తరువాత జన్మలో మనువు అవుతాడు. అట్లాగే వైశ్యుడు సాధకుడైపోయి ఆ జన్మలోనే ఆయన మోక్షాన్ని పొందుతాడు. భోగ మోక్షములను కూడా ఇచ్చేటువంటి తల్లిగా ఈ దేవీ సూక్తం మనకి ఇందులో కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక సముద్రము లాంటిది. దాంట్లో నేను ఒక బిందువును కూడా చిలకరించలేకపోయినందుకు ఈ మాత్రమైనా చెప్పగలిగినందుకు ఆనందిస్తూ శ్రద్ధతోటి ఓపికతోటి విసుగు పొందకుండా ఉన్నప్పటికీ ప్రకటించకుండా ఓపికతో కూర్చున్న మహానుభావులందరికీ సాష్టాంగ నమస్కృతులు తెలియజేస్తూ అవకాశం ఇచ్చి నన్ను పునీతుణ్ణి చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు సమర్పించుకుంటూ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. చాలా 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 సంతోషం అండి, చాలా సంతోషం. ఏదో ధనం మే లభతాం దేవి సర్వకామ్యార్థ సిద్ధయే ప్రజానాం భవసి మాత ఆయుష్మంతం కరోతు మాం. శ్రీ సూక్తం చదువుతున్నప్పుడు ఇటువంటి వాటి మీద దృష్టి పడుతుంది, కానీ సాధారణంగా ఇవాళ శ్రీ సూక్తంలో ఉండేటువంటి విశేషమైన వ్యాఖ్యానాన్ని వినిపించి
सत्यमेव वयं अस्मान् सर्वान् अपि भवन्तः पवित्रीकृतवन्तः इत्यत्र न सन्देहः यथा मया उक्तम् आरम्भంలో మధ్యలో ఒకసారి చెప్పాను మీకు ఇంకో 2-3 గంటలు వింటే బాగుండు అన్నట్టుగా ఉంది చాలా చక్కగా ఉంది అలాగే దేవి సూక్తం గురించి శ్రీ సూక్తం గురించి చాలా బ్రహ్మాండంగా వ్యాఖ్యానించారు మీరు అందరి అదృష్టం దీంట్లో మన ఈ వర్గంలో చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు కనబడుతున్నారు ఎవరైనా ఏదైనా సందేహాలు అడగదలుచుకుంటే అడగవచ్చు ప్రసిద్ధ కవి కొరటి విశ్వనాథ శర్మ గారు ఉన్నారు ఇంకా చాలా మంది రవీంద్ర గారు ఉన్నారు శేషగిరిరావు గారు ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా గురువు గారిని అడగదలుచుకుంటే మంచి అవకాశం అడగొచ్చు కాకపోతే సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది గురువు గారు అనకండి వక్తను అనండి అలా కాదు ఇవాళ భవంతః అస్మాకం గురవః ఏవ అద్య తు అస్మాకం గురవః ఏవ ఇదానీం గురుస్థానే ఉపవిశ్య అస్మాన్ సర్వాన్ ఉద్బోధితవంతః భవంతః గురుస్థానే ఉపవిశ్య అస్మాన్ ఉద్బోధితవంతః అస్తు ఎవరైనా ఏమైనా తెలుసుకోవాలంటే తెలుసుకోవచ్చండి లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి వారణాసి వారి ఉపన్యాసం మళ్ళీ ఒకసారి విందాం మనం ఎందుకంటే మనకి 100 వ్యాఖ్యానాలు 1 కాదు 2 కాదు మళ్ళీ కూడా మనం వినవచ్చు ఇంకొక విషయాన్ని తీసుకొని చాలా ధన్యవాదాలు వరలక్ష్మి ఒక్క నిమిషం చెప్పనా సార్ చెప్పనాయన శ్రీనివాస్ గుండి శ్రీనివాస్ సార్ జనరల్ గా మేము దైవోపాసకులం కాబట్టి మాకు చాలా ఉపయోగకరమైన విషయాలు గురువు గారు చెప్పారు ధన్యవాదాలు మీకు కూడా సార్ మళ్ళా ఏంటంటే ఇక్కడ శ్రీ విద్య శ్రీ చక్రము సాధకుడు శ్రీ వృక్షము అన్ని కూడా శ్రీదేవి పారంపర్యమే అని చెప్పి గురువు గారు మంచిగా సెలవిచ్చినారు అందుకోసం అంటారు సీత లోకాకిల పోసిని భగవతి చక్ర సంచారిణి సర్వ